ब्रह्म विभ्राट को नहीं चली होहल्ला भितर आज निज पक्ष रखिंट तीन बाड़ग्राही पुरी एक सांबादिक सम्मेलन मध्यम स्पष्टीकरण देते श्री जगन्नाथ बाड़ग्राही जगन्नाथ स्वाई महापात्र श्री बलभद्र बाड़ग्राही हलधर दास महापात्र और देवी सुभद्रा बाड़ग्राही रामचंद्र दास महापात्र ये सांबादिक सम्मेलन था तार किसी मुख्यांश आम आपको शुणाइबा चाहबू और से पक्ष कौन रही सांबादिक सम्मेलन में क्यों क्यों दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देते आसतु नजर पकाइबा। जगन्नाथ परंपरा नहीं महाप्रभु आज जहाँ ओडिशा रे राजनीति पड़ुच उठुची से आज आम सब बाड़ग्राही तक समस्त जनईदेव चाहबू जगन्नाथ जो नीति रीति मंदिर पूरा दैतापति समापन कर कौन त्रुटि नहीं कहीं कौन है कौन कौन है एत गोटे छोट कथा नहीं आम आज एत बड़ जिनस कर सारा ओडिशा मातुचे राजनीति करुचे छोट एटा कहते छोट राजनीति मुझे कही रखुची जगन्नाथ जो नवकल यात्रा बनजागा यात्रा आरंभ हो मार्च 29 तारिख आज अवधि कौन केतबले कौन विशृंखला है ना गोटे एत बड़ विराट पर्व विराट 19 वर्ष पर जो महाप्रभुंकर महादारू दैतापति आम जाइलु कौन सी विशृंखला है ना ता भितर कौन गोटे छोटिया मोटिया कौन घटना घटीगला यहीटा आगुरी एमती बहुत घटे केतबले एते आमर मीडिया भाई बहन नथिले मोबाइल फोन नथिला प्रभुंकर काम यथा रीति बहुत सुंदर भाव समापन होता आज कौन है एते गोटे महाप्रभुंकर प्रचार प्रचार चारिपट होता भल कथा ये खराब कथा नुह कि भल दिखे नुआ दरकार जदि कौन कि मत कौटी गोटे एक्सीडेंट होगा आम एक्सीडेंट धरवा मंदिर तो भांगी जाइनी मंदिर तो भुशुड़ी जाइनी से एतेटा कहीं रिजिड होती राजनीति कर गोटे राजनीति आज की दीर्घ 10 दिन 11 दिन चली रही तार कारण कौन कौन किसी कारण नहीं महाप्रभुंकर आमर ब्रह्म एक बार सत्य कथा मुझे आज भी कहूँ आम समस्ते बस जमी हवा कथा स्थापित घट सेमती स्थापन होती 4 जन रू 5 जन ता भितर के जाइना मुख्य कारण है आमर जो गोटे दिन क्षय गला आम 15 दिन पाऊ समस्ते जानी रखा दरकार यहाँ कौन आप भावे एक बार आमर ये टीवी माध्यम मीडिया जी सब देखुते समस्ते भावे आपण मैंने केतबले यहाँ हिंसा नियंतुनी आप गाड़ी दिंतु रागंतु अभिमान करतु हिंसा नियंतुनी भाव नियंतु भक्ति नियंतु भावंतु एटा सत्य कि मिथ्या आमर 15 दिन हवा कथा महाप्रभु को विग्रह निर्माण 14 दिन है गोटे दिन क्षय गला एटा कहा तो कथा नुह क्या जगन्नाथ परंपरा जगन्नाथ नीतिरीति यही सब तीर्थी अनुसायी पांजी अनुसायी आपंकर पोथी अनुसार चले यहीटा आमर गोटे घर प्रतिष्ठा है आज ना काली करदे काली ना पौन करदे यहाँ महाप्रभु रीतिनीति चले ये जगन्नाथ जगन्नाथ से जो आप देखो जगन्नाथ कथा बिलिका सत्य हो मिछ हो आज जाके गोटे बेकार कथा पड़ुची उठुची अन्य कला के चाहतानी क्या एक धरी गोटे विराट राजनीति चली जाऊँगी जगन्नाथ को लेकिन से मु सर्वसाधारण अनुरोध कर शांत रुहतु जिनसा बुझे चेष्टा करूँ कौन होती कौन न होती कहीं डेरी होता भावतु दैतापति हाथ को मंदिर शोध हो चाबी आसवा रात्रि 8टा बेले पाखक चाबी आसला 4टा 20 मिनिट आप बुझे यहाँ गजपति महाराज 3:30 गले आप पूर्णाहुति देकरी यज्ञ यज्ञकर
ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ମହାନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ନହେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିପାରିବେନି କି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇପାରିବେନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ 4:30ରେ ଚାବି ପାଇଲେ ଶୋଧ ହବ। ଶୋଧ ପରେ ଆମର ନୂଆ ବିଗ୍ରହ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯୋଉଠି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡପରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକି ପୁରୁଣା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକି ଆସିବେ 2 ଘଣ୍ଟା ପହଣ୍ଡି ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 108 ଗରା ପାଣି ଗାଧେଇବେ, ଛେନାପଡ଼ା ଲାଗି ହେବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଖେଳ ହେଇନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବସିବେ। ତାପରେ ଆମର ତା ଭିତରେ ବହୁତ ନୀତିରୀତି ଅଛି। ନୀତିରୀତି ପରେ ଆମର 4 ବାରଗ୍ରାହୀ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଯାଇକିରି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ ହବ ସେ ସମାନ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବାରଗ୍ରାହୀ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମର ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା। ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ଆମର ଆଜି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା। କିନ୍ତୁ ଆମର 4 ବାରଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଲାଗି ଆସିଛି, ଆଜି ନୁହଁ। ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଣା ଠାକୁର ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ ଶେଷ ହୁଏ, ତାପରେ ଆମେମାନେ କଣ କରୁ? ଆମ ଭାଇମାନେ ଥାନ୍ତି ବାହାରେ, ଆମ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇନଥାଏ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ଆଜି କହୁଛୁ ମୁଁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ବାହାରକୁ କି ଆମେ ବି ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁନି, ସେମିତି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଥାବିଧି ତାଙ୍କର ଯାହା ଭେଟ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ କଥା। ଏଇଟା ଆଜି ସିନା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ମହାପାପ। ବ୍ରହ୍ମ ନାଁ ଧରେ ପାପ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ବି ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ପାପ, ଏଇଟା ମହାପାପ। ଆମର ହେଲେ ଆମର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଆତ୍ମା, ଓଡ଼ିଆର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ ପାରୁଛି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛି, ଯିଏ ପାରୁଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛି, ଯିଏ ପାରୁଛି ଗୋଟେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଠାକୁର। ଯଦି ଆମର ଦଇତାପତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପୁଅ କୁଟୁମ୍ବ ଯାହାର କୁଟୁମ୍ବ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର କିଛି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗୁଆ କେମିତି ଯିବୁ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ଆଜି କହୁଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲା, ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ହବା ଭିତରେ ଆମେ କଣ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲୁ। ଏଇ ଲୋକ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ହୁଏ, ଏବେ ନୂଆ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତର୍କ ବିତର୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଶରେ କୁଶ୍ଚରା କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 96 ମସିହା ରେକର୍ଡ କାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟତା। 77 ମସିହା ରେକର୍ଡ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମର ବ୍ରହ୍ମ କାମ ସରିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାକିକି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଏ, ଆଉ କି ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଏମାନେ ସବୁ 80 ବର୍ଷ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧ। କାମ ସରିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଧରିକି ନେଇକିରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଦର୍ଶନ କରେଇଲୁ। ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଗଲେ, 100 ଲୋକ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସେବା ଦର୍ଶନ କଲେ। କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ନୀତି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇଟା ନ ଭାବିକିରି ଦଇତାପତି ୟା କରିଦେଲେ, ଦଇତାପତି ସାହା କରିଦେଲେ, ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯାଏନି, ଏଇ କରି ସତ କଥା। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାଇନି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସମସ୍ତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 4-5 ଜଣ ନେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯାଇନାହିଁ କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି, ଯଦି କିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଦେବ, ମୁଁ ମୋ ଦଇତାପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ନିଜ ସଂସାର ବି ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହିଲି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖେଇଦେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିଭି ଆଗରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯିଏ କହୁ ଯିଏ ଯାଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ମୋର।
ମତେ କେବେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି, ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖେ ମୁଁ କୁକୁର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବି। ଏଟା ସତ୍ୟ କଥା ଆଜି କହୁଛି। ଇଏ କଣ କହୁଛି ହିଂସାବାଦରେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସେବାୟତ ଆମ ଦୈତାପତି ଲୋକ ବାହାରେ ସହି ପାରନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକ ହିଂସାବାଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଏଠିକା କାରଣ କାହିଁକି? ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ନାହିଁ କରୁଛୁ, ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସିଏ ନିଜେ କେସ୍ କରି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଏଇଟା ରୋକ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଗାମୀ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଏଇଟା କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନିଜେ ମହାରାଜା ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ଅବିକା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ଦୈତାପତି ଆମେ ତ ଭାଇ ଜାଣିନୁ, ଓଲଟି ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ କାହିଁ ଭକ୍ତ ଯିବେନି, କାହିଁ କର ଆମେ ଯେତେ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ନିଜେ ଯାଇକି ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ରିଟ୍ କରି ଫାଇଲ କରି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗେଇଲେ। ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ଉପରକୁ ଯିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ରଥ ଛୁଇଁ ପାରିଲେନି କି ଚକା ବି ଛୁଇଁ ପାଇଲେନି। এইটা ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଏତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ସେଇଟାକୁ ଦିନେ ତ କାହିଁକି ମୁଁ ଉଠେଇଲେନି? ଆମେ ଉଠେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତାକୁ ନ କରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିରୀତି ଅଛି, କେତେବେଳେ 10 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହବ, 12 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହବ। ଗୋଟେ ପୂଜା ଭୋଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ କହନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉ, ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କହୁଛି ତାର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ। ଆମେ ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଯଦି କାହାର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇତେ ସେଇଟା କିଛି ସମାଧାନ ହବ, ସେଇଟା କରିବା ନା। ସାଙ୍ଗୁ ଏଏନ୍ଏ ପ୍ରଶାସକ ରିଜାଇନ୍ ଦିଅ, ଏଏନ୍ଏ ସରକାର ରିଜାଇନ୍ ଦିଅ, ଏଏନ୍ଏ ଦୈତାପତି ଫାଶୀ ଦିଅ। এইটা ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜନୀତି। ମନ୍ଦିର ଚାବି ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଚାବି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନର ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯାହା ଭୁଲ ଆମର ନା, ପ୍ରଶାସନ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା? ପ୍ରଶାସନ ତାର ବାହାରେ ଅଛି, ଆଉ ସରକାରର ଏଥିରେ କଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି? ତାକୁ ବ୍ଲେମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି, ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରଣା ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଟା 100ରୁ 100 ନାହିଁ। କିଏ ଦେଖୁ ଯାହା କହିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଣଗ୍ରାହୀ, ଆପଣଙ୍କର ତା ଭିତରକୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ କୌଣସି ମୋବାଇଲ କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ, କି ଆଜି ବି ଯାଉନାହିଁ, କି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବି ଯାଇନାହିଁ। ଆମର ସେ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଲିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଆମେ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ହଉଛୁ। ନହେଲେ ଆମେ ତ ଆସିକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଥାନା ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛୁ। 3 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ ଝଗଡା ହଉଛି, ଫେର ସମାଧାନ ହଉଛି। 150 ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ 4 ଜଣ, ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦେବରାଜ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ସେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଦୁଆର ଖୋଲିକିରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ମାନେ ଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇକିରି ତା ଭିତରକୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈତାପତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ସେଦିନ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହା ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଆମର ଫେରିବ ନାହିଁ, କି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନ କରିବାକୁ ଆମେ, କି ତାକୁ ଧରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଧରି ରାଜନୈତିକ ନ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶେଷ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈତାଙ୍କର ନୁହଁ, କି କୌଣସି ସେବାୟତଙ୍କର ନୁହଁ, କି ପୁରୀର ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି, ସମସ୍ତ ବାରଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ରଥଯାତ୍ରା କିପରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆଉ ତ ପଛକୁ ଆମେ ଫେରିକିରି ଆସିପାରିବାନି, କେମିତି ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଭକ୍ତ ସମାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ହଁ ହୁଲା କଲେ, କଲା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ, ଦେଖିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାକୁ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଛାଡ଼ିବେ, ଯାହା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଜଣେ କମିଶନର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ବି ନୁହଁ, 30 ଜଣ 40 ଜଣ ଲୋକ ପକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଆସିବାକୁ ଦେବେ।
ଯଦି କି ଦୋଷୀ ହେଇଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତାପରେ ସିଏ ବି ଯାହା କରିବା କଥା ସିଏ ତାର ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବ। କିଏ କ'ଣ କରିବେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ କି ନ ଚାଲୁ ବୋଲିକା ଆମେ ବି ତାକୁ କହିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ବନଜାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କାହାର ପ୍ରଶାସନ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେ ତା କଥା କହୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ଏହି ରେକର୍ଡ ପ୍ରାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏଇ ବିଗତ ଯେତେ କଳବର ସବୁ ଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ସବୁ କଳବରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତେମେ ଏମିତି 4 ବାରଗ୍ରାହୀ ଅମୁକ ଦିନ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ସେ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥା ସମୟରେ ଶେଷ କରିବ। ସେମିତି ଏଇ 2015 ନବକଳେବରରେ ପ୍ରଶାସନ ବାରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ଥର ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ଭାଗାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବି ଯାହା ପାଖରେ ବସିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଅଛି ଏଇ 15 ତାରିଖ ଦିନ, ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଯଥା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ଅଛି, ନାହିଁ ତ କେତେବେଳେ ବିଫୋର ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି 1974 ମସିହାରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଚାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 9ଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠି ପାଇଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବାଜିଗଲା। ସେଇ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର ଉପରେ ହିଁ ରହିଲେ। 5ଟା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆସି ନିଃଶସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲେ, ମାନେ କାହାର ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଠାକୁର ଆପେ ଆପେ ଯାଇ ସିଂହାସନରେ ରଥ ଉପରେ ବସିଲେ। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଡେରିଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମୟ ସମୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତିକା ଏଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାତାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। 16 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ନବକଳେବରରେ ସେଇଟା ଦଶମୀଟା ଉଡ଼ିଯାଇ ସେଇଟା 15 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ କି 16 ଦିନ ପାଇନି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ସର୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ତାକୁ ସେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଣି କିଛିଟା ସମୟ ଗୋଟେ ସେଠି ଲେଟ୍ ହେଇକି ଆସିକିରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ପାଇଲୁ, ଯାହା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର, ଆମେ ରାତି 4:20ରେ ମନ୍ଦିରର ସୋଧ ପରେ ଚାବି ପାଇଲୁ। ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଇଛି ମାନେ 15 ତାରିଖ ଦିନ 4:20ରେ ଚାବି ପାଇଲୁ। ଚାବି ପାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଦିନ 9ଟା ବେଳକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ନା ସେଠି ଯେଉଁ ସମୟଟା ଲେଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଯାହା ହେବ ଲେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ତମର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତମେ କରିବ ଯାଅ, ଆମେ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ରହିବା କଥା ରହିଲେ। ଆମେ ଦୁଆର ଲକ୍ କରି ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଯାଇକି 4 ବାରଗ୍ରାହୀ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ ସରିଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଅ ତମେ ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆଇଲେ, ଏଠି ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସତ୍ୟ କରୁ ସମସ୍ତେ, ସବୁ ଭାଇମାନେ, ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ, ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହବ, ଆମେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ନେବି କହିବି ମୋ ଯୋଉ ରଥ ହେଇପାରିବନି, ୟା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହବନି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ତା ମୋର ନୁହଁ କି ଆମ ପରିବାର ନୁହଁ କି ଆମର କାହାର ନୁହଁ। ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହବ
ତା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। 96 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆପଣଙ୍କର 2015ରେ ପଡ଼ିଲା 2 ତାରିଖରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 10ମିଟି ଖେଳା ପଳେଇଲା, 2 ଦିନ ଗଲା ଭାରି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି 10 ଜଣ, ଏ ଯେଉଁ 10 ମହାରଣାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। 11 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିଏ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ତା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ 10 ଜଣ ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁଠୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ସେ କାମ କରେ ନ କରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ 9 ଜଣ ରହିଲେ ତା ଦେହରୁ 5 ଜଣ ନା 7 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ନୂଆ ଲୋକ। ଯାହା ଦିନ କଟି ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କିଛି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ କି କାହାର କୋଉଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସମୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ କଟି ଯାଇଛି, କମ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। କିଛି କହିଲେ କଣ ସେ ପୋଲା ଦାରୁ, ଆପଣ ପୋଲା ଦାରୁରେ ନିହଣ ମାରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଗଳୁ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପୋଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଭଲ ତକ ଆଣିଛୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଛର 1/4ରେ ଠାକୁର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ଆଉ 75% ହେଉଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ପୋଲା କେତେ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଗୁପ୍ତ ହବ କି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଇନର ଭିତରେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଯାଏଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦାରୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଦଇତାପତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେବା ନା କହିସାରିଲା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେବାୟତ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, 8 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଲୋକଟା ଖଟୁଛି, ଯଦି ତା କେଉଁଠି ଘୁମି ପଡୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣ ଦିନେ କରିପାରିବେ? ଦେଖେ ଦଳ ସିଏ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଯେ ନ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ନାହିଁ। ଅବିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଲ ଆସିନି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋଲ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା, ଆମର ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆମର ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଚିବ ଯାହାକୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ସିଏ ତ ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ଚାରି ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯାହା ଚାହିଁବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଇତାପତିକି ଏଇଟା ରଥ କାମ ହେଇନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରଣା ବାବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ହଳଧର ବାବୁ ଯିଏକି ଆମର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଶୁଣନ୍ତୁ ହଳଧର ବାବୁ ଯିଏକି ଆମର ଜଣେ କାରିଗର, ଆମର କାରିଗର ସେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁ। କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ମହାରଣା କାମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କାମ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଇପାରନ୍ତି, ରଥ କାମ ହେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆମର, ଯଦି କାଲି ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କି ଛୋଟ କି ବଡ ହେବେ, ଦଇତାପତିକି ଆପଣ କହିବେ ନା ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିବେ? ତ ଆମର ଯୋଉ ଦଇତାପତିଙ୍କର ମାପ ଚୁପ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମର ମନ ପାଇବ। କାହିଁକିନା ଆମର ପ୍ରଭୁ ସିଏ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପୁଣି ଆମେ ଆଗେଇବୁ, ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆମର ଆସିବେ, ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ଜାଗା ହେବନି, ଆମେ କହିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସି, ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସିଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକିରି, ଏଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ବସିବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଭାଇଲେ ଯେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀ, ନା ଏଇଟା ବଫେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଅମୁକ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବଫେ କଣ, ମହାପ୍ରସାଦ ଠିଆ ହେଇ ଖାଇଦେବା ବଫେ ହେଇଗଲା? ଯଦି କଣିକେ ପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଘରେ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, କଣିକେ ଯେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ, କଣିକେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ। ତାହେଲେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା। ଯେ ରାଜନୀତି ପଶିଗଲା, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଜିନିଷ ଭାଇଲା। ବାଦ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମନ୍ଦିର କାପାସିଟି, ଆମ ଦଇତାପତି ନିଜର କାପାସିଟି, ଆମେ ଯେତିକି କରିପାରିବୁ ସେତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେବୁ। ଆମ ଦଇତାପତି ଭାଇମାନେ ମିଶିକିରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶୀ କରିବୁ। ନିଜକୁ ବସିବୁ, ନିଜକୁ ବସି ଆମର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହବ, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବାୟତ ହବ, ଆଉ ପ୍ରଶାସକ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କଣ ସେ କରିବେ। ସେ ପ୍ରଶାସକ ଇଏରେ ଆମେ କେବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ମିଟିଂ କରିବୁ, କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ସେଇଟା ଆମର ଘରୋଇ କଥା। ସିଏ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ବସିକି ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।